قادم الأولي الأخير البقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم به وجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضالا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخافف المعرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل 5 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم شربا ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان اعتذى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاب وكل ما كان به من العجاب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد
محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب مناف ينتسب أمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية لده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبعلها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات حديدة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها بعد الجمل تاريخها لي حي غير جمل سميتها عقيدة العوام في الدين بالتمام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin
سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم السائر الصالحين سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita sehingga kita bisa kembali berhadir dan melaksanakan aktivitas pada subuh hari ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita mempelajari mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala as-sam'u wal basaru, Allah memiliki sifat yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Al-ilm, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat jahil, bersifat bodoh, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu buta, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu tuli. Yang mana sifat buta, tuli, tidak mengetahui atau jahil, bodoh itu merupakan sifat naqis ataupun naqais, kekurangan-kekurangan yang itu adanya pada makhluk, tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad, ujar Allah, sesungguhnya Tuhan engkau itu sungguh-sungguh, lam taukid, bil mirsad, senantiasa meneropong kalian. Nah, kalau melihat aja ialah kita melihat berbeda orang meneropong. Orang meneropong pun memperhatikan. Nah, namun yang manusia yang meneropong itu masih bisa salah ialah dalam penglihatannya, dalam peneropongannya tadi. CCTV yang meneropong, ya, yang melihat itu bisa salah, bisa aja dimatikan, yalah mati jadinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang meneropong, yang memperhatikan, maka tidak pernah salah, dan setiap makhluk, setiap kita ini berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jar ulama, seandainya ini satu ayat ini aja, yalah tertanam keyakinannya dalam hati setiap orang beriman, maka habislah seluruh masalah di dunia ini. Nah, kalau ada pencurian, kalau ada kezaliman, tidak ada perbuatan yang menyakiti orang lain,
karenanya merasa bahwasanya dirinya itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang waliullah yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Nah, itu mulai halus, mulai umur 3 tahun itu diajari oleh khalah. Khalah itu paman dan sanak mama, yaitu Muhammad bin Siwar. Itu seorang waliullah yang paman nih setiap malam paman sidin itu tahajud sembahyang. Maka ujar nang Imam Sahal At-Tusturi, ulun ni melihat paman setiap malam tuh paman sembahyang tuh nah ulun kada guring juga. Kemudian suatu hari paman itu melihat ulun dan mengajarkan ulun. Ujar paman, amalkan ini nah sebelum ikam guring. Katakan dalam hatimu dan dengan lisanmu dan yakini dalam hatimu, Allahu Sami'i, Allahu Basiri, Allahu Nadhiri. Atau Allahu Nadhiri, Allahu Sami'i. Nah, itu dalam artian Allah yang selalu melihat aku, Allah yang selalu mendengar ucapanku, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada dalam hatiku. Nah itu amalkan disediain sampai 7 hari. 3 kali membaca itu sebelum guring sampai 7 hari. Kemudian jar paman tambah lagi menjadi 7, tambah lagi jadi 5 kali mengucapkan itu, tambah lagi 7 kali, tambah lagi sampai 21 kali. Ku amalkan ujar sidin sampai aku mendapatkan manisnya kalimat itu. Ujar paman, wahai anak, wahai Sahal At-Tustari, ini amalan, bawalah sampai engkau mati, bawa sampai ke kuburmu, karena ini akan bermanfaat nanti di dalam kuburmu. Nah, dari situlah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waliullah yang besar di masanya ketika beliau sudah berumur. Nah, itu berkat didikan daripada seorang paman kepada anak kemanakan sidin. Nah, yang tadi yaitu memberikan sifat muraqabah. Nah, itu penting lawan anak kita tuh. Nah, ada pelajaran-pelajaran mengenai tauhid, mengenai kebesaran Allah, sehingga mulai halus anak kita tadi sudah kenal, sudah mulai tertanam kebesaran Allah itu di dalam hatinya. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita dengan sifat al-kalam, yaitu kalamullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, al-kalam, yaitu berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya sifatun azaliyatun qaimun bidzatihi, dia adalah sifat azali yang qadim, artinya bukan hadis. Qaimatun bidzatihi, yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, laisat biharfin wala sautin. Yang mana kalam itu, kalamullah yang azali itu tidak memiliki huruf dan suara. Kada ada hurufnya, kada ada suaranya. Nah, ada hurufnya, kada ada suaranya. Tata'allaq bil wajibat wal jaizat mustahilat ta'alluq dalalah. Kemudian kalam Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan sesuatu yang wajib, dengan yang jaiz, dengan yang mustahil. Ta'alluq dalalah yaitu hubungannya adalah hubungan dalalah. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang wajib, nah itu ada perintah dalam Al-Qur'an, misalnya sholli, kemudian perintah sembahyang, perintah puasa, ada larangan-larangan, iyalah itu adalah dalil daripada kalamullah Subhanahu wa taala ataupun madlul yang ditunjukkan oleh kalamullah Subhanahu wa taala. Adapun
kalamullah di sini yang azali itu tidak memiliki huruf, tidak memiliki suara. Mau kayak apa aja? Kada berhuruf, kada bersuara, kayak apa? Nah, maka kita serahkan ilmunya wallahu alam. Wallahu alam. Nah, nanti di hari kiamat orang-orang beriman akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalamullah itu jarsidin yutlaq ala bil ishtirak ala al hissi wa ala nafsi. Kemudian kalamullah itu yang sekarang belajaran kalamullah itu dimutlakkan bil ishtirak dengan makna yang pertama alal hissi, yaitu yang kelihatan, artinya yang ada hurufnya, yang ada suaranya. Alal nafsi, kemudian bisa juga ke atas kalamullah yang nafsi, yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Fal hissiyu, adapun yang hissi, yang kelihatan, yaitu maka nabi harfin wa sautin, yang ada hurufnya, yang ada suaranya, yaitu Al-Quran dan juga semua kitab samawi, Injil, Jabur, Taurat, Injil, Jabur, kemudian Al-Quran. Itu dimutlakan dengan nama kalamullah, tapi ada hurufnya. Nah, ada hurufnya. Wa madluluhu ba'du adlulil kalam min nafsi al-qadim al-qaim bidzat. Kalamun nafsi yaitu yang ada, yang azali, itu seperti nang kayak kita bergeritik di hati, adalah hurufnya. Ada hurufnya ya lah, kita bergeritik di hati, berbicara di hati sendiri. Kecuali di film hanya ada suaranya. Iyalah, mun di film ada suaranya. Nah, di sinetron ada suaranya, amunnya kita ada suaranya. Nah, seperti itu. Walillahil matsalul a'la, seperti itulah namanya yang nafsi. Kemudian untuk menampakkan sesuatu yang nafsi yang ada di dalam diri itu, maka perlu takbir, mengungkapkan. Yalah, apa yang ada dalam hati kita. Nah, kita hendak minta ambilakan banyu, itu dalam hati. Lalu kayak apa supaya madlul ataupun menunjukkan apa yang ada di dalam hati, yang makna yang ada dalam hati tanpa ada suara dan saut huruf itu, maka ketika itu keluarlah dari lisan kita, yaitu sebuah kalimat, tolong ambilkan pang banyu. Nah, misalnya kayak itu. Nah, maka seorang syair menyebutkan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam yang hakiki, pembicaraan yang hakiki, la fil fuadi, itu adalah di dalam hati. Nah, asalnya itu dalam hati. Yalah. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, dan sesungguhnya lisan itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala 'alal fuad, atas hati itu, dalila, sebagai dalil. Napa nang ada dalam hati itu lalu tak keluar di lisan. Nah, maka yang kalamullah yang ada hurufnya, yang ada suaranya, yaitu Al-Quran. Nah, itu 30 juz. Nah, itu juga merupakan kalamullah. Kemudian yang nafsi itu malaisa biharfin wala sautin, maka tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Wala yusafu bitaqdim wala ta'khir, dan tidak disifati dengan takdim, tadahulu ataupun tadudi. Wala taqsim, tidak ada pembagian. Kalau Quran kayaknya sudah ada pembagiannya, ada perintah, ada larangan. Nah, kayak seperti itu. Banyak bagian-bagiannya. Kalau ini kan ada bagiannya. Wa taklimullah li Musa 'alal jabal, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa di atas Jabal Tursina itu bil kalamin nafsi. Nah, itu dengan kalam nafsi, bukan kalam yang berbicara yang tanpa huruf itu. Seakan-akan jadi Allah Subhanahu wa taala angkatkan hijab
antara Allah dengan Nabi Musa. Ketika hijab itu terangkat, maka Nabi Musa langsung mendengarkan kalamullah yang azali itu. Benar ya? Artinya kada juga bukan Allah itu berbicara dengan lisan, dengan mulut seperti ini bicara kepada Nabi Musa, kada. Cuman Allah singkapkan kalamullah al-azali sehingga Nabi Musa itu bisa mendengarkan kalamullah. Bahkan ada ulama yang mengatakan bukan mendengarnya dengan telinga saja, tetapi dari semua segi. Dari semua segi mendengar, dari atas bawah. Pokoknya muhit itu apa namanya nih? Nah, meliputi. Jadi bukan dari telinga aja mendengarnya, dari semua penjuru mendengar. Nah, dan yang lebih apa namanya? Hati-hatinya, maka kita serahkan kepada Allah. Begitulah nanti ahli syurga mendengarkan kalamullah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Tabarani rahimahullahu taala dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas qala Rasulullah bersabda, "Auhallahu ila Musa alaihi salam." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Anni ja'altu fika asyarata alaf sam'in hatta sami'ta kalami." Wahai Musa, aku memberikan kepada engkau, menjadikan padamu asyarata alaf sam'in, 10.000 pendengaran, hatta sami'ta kalami, sampai engkau mendengarkan kalamku. Nah, bukan 10.000 telinga kada, yalah 10.000 pendengaran. Nah, bayangkan. Jadi untuk mendengarkan kalamullah yang azali tadi memerlukan kekuatan daripada pendengaran. Karena pendengaran manusia ini terbatas. Dan pendengaran yang paling kuat adalah pendengaran para anbiya. Itu kalau para nabi itu orang yang paling kuat sudah. Kemudian yang paling kuat di antara nabi pulang adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Nabi Musa aja untuk mendengarkan kalamullah tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya 10.000 pendengaran. Nah, jangan hanya 1 2 yang kayak biasa aja kan mendengar. 10.000 pendengaran wahai Musa, hatta sami'ta kalami, sampai engkau itu bisa mendengarkan perkataanku, ujar Allah. Wa asyarata alaf lisanin hatta ajabtani, dan aku jadikan kepada engkau 10.000 lisan, 10.000 lisan, hatta ajabtani, sehingga engkau bisa menjawabku ataupun berbicara dengan aku. Nah, dikeluarkan oleh Imam Qadai, innallaha naja Musa bimi'ati alfin wa arba'ina alfa kalimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepada Musa, atau Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa bimi'ati alfin, dengan 140.000 kalimat. 140.000 kalimat. Kalau dikalimatakan saja sini. Fa asyraqa wajhuhu bin nur. Maka Nabi Musa ini mendengarkan kalamullah tadi, bukan melihat Allah, mendengarkan kalamullah aja, maka wajahnya itu bercahaya. Liya'rifan nas sidqa madda'ahu, sehingga manusia itu mengetahui betul-betul bahwasanya Nabi Musa itu mendengarkan perkataan Allah langsung. Fama ra'ahu ahadun illa amiya, karena muka Nabi Musa ini bercahaya, maka tidaklah ada orang yang melihat Nabi Musa kecuali buta. Jadi kada tahan melihat cahaya. Jibril itu ketika Isra Mi'raj itu kalau melangkah 1 langkah maka akan terbakar dengan cahaya. Itu kalau ujar Jibril, 1 langkah lagi aku melangkah nih, maka aku akan terbakar, bukan dengan api tapi dengan cahaya. Nah, Nabi Musa alaihissalam bukan bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Nabi Musa hanya bercakap-cakap mendengarkan kalamullah al-azali tadi, maka wajah beliau sudah bercahaya seperti itu daripada cahaya Allah. Sehingga manusia tidak bisa memandang cahaya yang ada pada Nabi Musa. Nah, kayak memandang Allah. Yalah.
Ini hanya nang ibaratnya itu percikan daripada cahaya Allah kepada Nabi Musa. Itu setiap orang memandang Nabi Musa buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujar Nabi Musa apabila sudah orang melihat Nabi Musa tadi buta, maka orang yang melihat itu disuruh untuk Nabi Musa untuk mengusapkan bajunya atau kain yang ada di badannya ke mukanya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi penglihatan mereka. Disuruh kemudian Nabi Musa menutupi wajah beliau supaya manusia itu tidak melihat langsung wajah Nabi Musa ketika itu, supaya juga mata manusia tidak buta. Wa baqiyal burqu ala wajhi ila an mata. Kemudian cahaya itu ada sedikit di wajah Nabi Musa itu sampai beliau meninggal dunia. Wa kana yasuddu udhunaihi ba'da ruju'ihi minal munajah muddatan. Dan Nabi Musa itu beberapa waktu setelah bermunajat dengan Allah itu selalu menutupi talinga sidin. Kenapa? Kada tahan mendengar percakapan atau perkataan manusia. Karena manisnya, lezatnya mendengarkan kalamullah, sehingga dibandingkan dengan perkataan manusia, percakapan manusia ataupun makhluk, maka Nabi Musa kada tahan mendengar perkataan manusia. Fayamut min wihsyati qubhi wasara, sehingga Nabi Musa itu takutan sidin. Karena suara yang paling bagus di antara suara makhluk itu menjadi suara yang paling akbah, yang paling rusak ataupun yang paling kada nyaman didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Wasara yasma'u dabiban namlati sauda fil lailati dhalma min masirati asyarata farasikh. Nabi Musa tadi diberikan pendengaran yang hebat. Lah, bulik Nabi Musa baba munajat lawan Allah, itu Nabi Musa masih mendengarkan langkah kaki semut yang hitam di malam yang gelap pada perjalanan asyaratu farasikh, yaitu 10 farsakh. Satu farsakh itu berapa? Dari mungkin sekitar 10 kilo. Anggaplah farsakh itu kilo, maka 10 kilo mendengar Nabi Musa. Yalah, kasihnya kalau ada ulun tuh misalnya Hambokos itu ataupun Sungai Durait, ada samut situ berjalan di malam hari, Nabi Musa tuh mendengar samut itu berjalan. Langkah kaki samut itu didengar oleh Nabi Musa. Hanya Allah jadikan 10.000 pendengaran kepada Nabi Musa. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau sifat Allah yang sama itu, yang Maha mendengar itu. Maka tidak ada batasnya, berbeda lawan kita. Tapi amunnya kita ini pulang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nangka itu terganggu kita. Yalah, dengan keterbatasan kita nih misalnya, yalah melihat nang di belakang dinding. Melihat orang di kamar, melihat orang di WC, melihat orang. Kekuatan mata aja misalnya kuat benar matanya melihat sampai ke pasar Hamuntai itu. Banyak orang dilihat jadinya terganggu pikiran. Maka Allah SWT jadikan keterbatasan mata, keterbatasan pendengaran. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kayak itu juga jursidin kaina di dalam surga fil jannah, yaitu ya besurul insan bisa iri jasadihi. Manusia itu melihat mendengar di surga itu bukan lagi nang kayak kita nih dengan nang mata dengan telinga, kada, dengan semua jasadnya, semua anggota tubuhnya bisa mendengar. Kemudian bisa melihat. Dengan itu juga. Jadi bisa melihat dari segala arah. Itu ganjil sidin sudah kada kawata bayangkan lagi, ngalih membayangkannya. Kada melihat nang ke kanan tuh aja lagi, ke muka tuh aja lagi, bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Seperti itu.
Nah, itu kehidupan nanti di dalam surga. Nah, ini kalamullah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamullah yaitu Al-Qur'an kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah untuk memuliakan kita umat baginda Nabi Muhammad. Dan seluruh kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Zabur, Taurat, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Nabi Imam Ahmad bin Hambal itu sidin rancak bermimpi Allah. Jadi dalam guring tu nah bermimpi bertemu dengan Allah. Sampai 99 kali. 99 kali ini bermimpi Allah. Nah, kayak apa? Kemudian ujar sidin, apabila aku bermimpi nih nangka 100 kali, maka aku akan bertanya kepada Allah, ya Allah, dengan amalan apakah yang paling mendekatkan seorang hamba kepadamu? Betul, guring sidin di malam itu tuh, guring. Imah itu malamnya bermimpi bertemu dengan Allah. Bertakun sidin, ya Allah, amalan apakah yang paling mendekatkan seorang hamba kepadamu? Maka ujar Allah, bikalami ya Ahmad, dengan kalamku atau dengan Al-Quran itu wahai Ahmad. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertakun pulang, bifahmin au bighairi fahmin, ya Allah, ya Allah, orang nang membaca sebagian tu paham, sebagian kada. Orang nang membaca kada paham, yalah, baca Al-Fatihah kada paham maknanya, sekadar membaca aja. Membaca ayat-ayat lain, sabihis, yalah. Nah, kada paham. Kayak kita paham, yalah, banyak kada paham. Ada orang nang paham di zaman Nabi itu. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada ulun apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau. Nabi bacakan idza zul, meninggal orangnya. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, belum lagi habis Nabi membacakan surahnya itu meninggal orangnya. Nah, karena memahami betul-betul, takut dengan keadaan hari kiamat, bumi bersaksi, paham betul. Ujar Nabi, faqahar rajul, nang laki-laki nang mati ini nya paham betul dengan makna daripada surah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, maka ujar Imam Ahmad tadi, dengan paham atau kada paham ya Allah? Maka ujar Allah, bifahmin au bighairi fahmin, dengan dia paham itu lebih bagus, ataupun dia tidak paham dengan apa yang dia baca, itu semua akan mendekatkan dirinya kepadaku. Nah, banyak baca Al-Quran. Nah, ujar ulama ahli hikmah mengatakan, apabila engkau ingin bercakap-cakap dengan Allah, engkau ingin bermunajat dengan Allah, berbicara dengan Allah, maka sembahyanglah. Sembahyang, yang kita bercakap-cakap dengan Allah. Hendak napa? Sembahyang. Yalah. Kemudian apabila engkau ingin Allah bercakap-cakap denganmu, kalamullah nih, yalah, Allah berbicara kepada engkau, maka bukalah mushaf dan bacalah Al-Quran. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepadamu. Dan apabila orang tu hati bersih, lalu membaca Al-Quran dan ada ilmunya, pangjualah, ada ilmunya. Ilmunya itu artinya ilmu zahir. Ilmu zahir itu nahu, sarab, mantik, balaghah, sebagian daripada fikih, sedikit daripada tauhid. Hatinya bersih, membaca Al-Quran itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ilhamkan di dalam hatinya kepahaman-kepahaman yang tidak Allah berikan kepahaman itu kepada orang lain. Nah, pahamnya luar biasa. Pahamnya luar biasa. Di antaranya Abah Guru Sukompol itu dalam majelis banyak baca ayat. Nah, ayat-ayatnya pemahaman itu kadang ada dalam tafsir, kadang-kadang ada dalam tafsir. Itu pemahaman hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hatinya bersih. Mun ada sombong dalam hati, kada mungkin bisa memahami Al-Qur'an. Nah,
Makanya Al-Quran itu akan dipahami dengan bersih apabila seseorang itu dia dalam keadaan bersih hatinya dan dalam keadaan kosong. Kosong itu apa? Kosong itu menerima apa yang diberitakan oleh Al-Quran, kemudian setelah itu dia akan Allah beri kepahaman. Bukan orang yang memahami sebuah pemahaman lalu mengandak Quran kepada pemahamannya, itu kada dapat hidayah. Itu kadang-kadang akan terbawa kepada hawa nafsu. Bahkan nang ajibnya lagi, itu akan menafsirkan tafsirannya itu belain pada orang. Ini sudah mempunyai pemahaman seperti ini. Nah, nang jauh orang sembahyang tuh yang dalam Al-Quran, tafsir sahabat, tafsir tabi'in, tafsir nang ada sampai wahini itu, yang sembahyang tuh ya yang bausalli, yang ada qiyam, ada rukuknya. Sakali sidin menafsirkan Al-Quran nang sembahyang tuh lain ngintu sekalinya. Nah, ngintu tuh orang. Kenapa jadi menafsirkan seperti itu? Padahal tafsir itu kada dari Rasulullah, dari Sayyidina Abu Bakar kada, dari sahabat kada ada, dari tabi'in kada ada, karena inya sudah memiliki pemahaman sendiri. Al-Quran dibawanya ke pemahaman inya. Itulah ujar Rasulullah, Al-Quran itu bisa memberikan hidayah kepada seseorang, bisa juga menyesatkan seseorang. Al-Quran juga aja dalilnya, Al-Quran juga dalilnya, tapi salah menafsirkannya. Nah, napa nang ada ayat dibaca bawanya ke ampunnya, bawanya ke pemahaman inya. Nah, itu bisa menjadi menjadi menyesatkan bagi orang itu. Al-Quran bisa menyesatkan. Nah, betapa banyak dahulu terjadi pembunuhan itu dengan mentakwilkan Quran. Nah, barang siapa dalam Al-Quran itu barang siapa yang tidak mengamalkan itu Al-Quran, maka dia sebagai ada faulaikaumul fasiqun, ada kafirun. Nah, kafir jarnya. Nah, wa man lam yahkum bima anzalallah. Nah, itu yang banyak. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak menghakimi, artinya mengatur peraturan nih sesuai dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Nauzubillah. Pas pemerintah misalnya, mereka tidak menghukumi dengan hukum Allah, mereka kafir. Lalu terjadilah boleh melawan pemerintah. Padahal dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh sama sekali untuk kita melawan pemerintah. Selama aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan salat. Maksudnya mendirikan salat sini ujar ulama apa? Sembahyang kalian masih kawalah sembahyangan dilanggar, kawalah sembahyang di masjid dan di Indonesia ini nang paling aman sudah. Yalah, kita di Malaysia pada ceramah di sebagian tempat, di Singapura makinnya kada sama sekali. Kada harus ada izin dulu, harus ada suratnya. Nang dibicarakan tuh ini, khutbahnya yang disampaikan tuh ini. Kita adalah di Indonesia kayak itu. Tidak, bebas kita. Yalah, masjid kita silakan nak sembahyang. Ada salah 73 kah 72 masjid di Singapura, hanya satu masjid aja yang boleh azan bermikrofon luar. Sisanya 70 lebih masjid itu tidak boleh azan pakai mikrofon luar. Nah, di Indonesia bebas kita. Nah, lalu ada yang mentakwilkan ayat ini. Mereka tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka mereka keluar daripada Islam. Wajib kita memerangi mereka. Nah, itu adalah pemahaman dari Al-Quran. Tetapi pemahaman itu keliru. Sudah ada dah zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, lalu banyak mengeluarkan orang daripada Islam. Ada ahli sunnah wal jamaah, bagaimana ada takwilnya ayat-ayat yang seperti itu. Nah, ini Al-Quran. Nah, maka di hari kiamat nanti juga Allah Subhanahu wa taala akan membacakan kalamullah itu kepada kita, dan juga kita akan mendengarkan Nabi Daud nanti membaca kitab Zabur di surga nanti. Nah, kita akan mendengarkan Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran nanti di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala selalu ilhami hati kita dengan kalamullah Subhanahu wa taala, dengan ilham-ilham yang baik, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan hati kita, Allah tuntun kehidupan kita, kita bisa mendengarkan daripada kalamullah ketika di dunia, hidayah daripada Allah, kemudian di akhirat nanti juga bisa mendengarkan kalamullah bersama kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala, nas'aluka lisanan dhakira wa qalban syakura, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah